मैं स्टार्ट करदा नोटपैड। स्टार्ट ते क्लिक किया, फिर मैं नोटपैड टाइप करके नोटपैड ऊपर आ गया, एंटर दबिया या वो क्लिक किया, नोटपैड खुल गया। नोटपैड ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਔਰ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨੀ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ। ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, मैं ना फाइल मैन्यू है ये सेव कमांड है, ਇਹਨੂੰ यूज़ करूँगा। आप लास्ट भी इदां किया ना, रनजोत ना दी फाइल अपनी पहला बनी हुई है, आ डेस्कटॉप से उदों की पई है, उदों असीं कुछ टैक्सट इदां दी एग्जाम्पल के तौर पर लिखा सीगा, उन्होंने सेव किया, नाम दिता रनजोत, आ रनजोत ना दी फाइल बन गई। इदां ही इत्थे मैं न्यू का काम, आ सारे कमांड्स एक बार काम दस देना है ना। जे मैं न्यू ते क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर की करूँगा, इस फाइल नू क्लोज करके एक न्यू फाइल ओपन कर दूँगा। न्यू का काम, न्यू का मतलब नवी फाइल खोलनी। जो मैं न्यू ते क्लिक करूँगा तो वो कहता डू यू वांट टू सेव चेंजिस, इनू बंद कर देना उन्हें। तो जे मैं इनू नो कर दूँ तो ये जो कुछ मैं लिखा है मिट जाऊगा, नवी फाइल खाली खुलेगी। तो हुण कोई वे नहीं है कि जो कुछ मैं लिखा सीगा रिकवर हो जाए। न्यू का काम फाइल नवी ओपन करनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो तुसी न्यू कमांड अप्लाई की, याद है ना, एक बॉक्स कंप्यूटर ने सानू पूछा, जे आपां ने कुछ लिखा बाद च मटेता, हुण जे मैं फाइल मेनू की न्यू कमांड दूंगा तो उन्होंने पता कि खाली फाइल है, उन्हें मैनू कुछ नहीं पूछना, नवी फाइल खोल देनी, नवी पहले खुली हुई है, कोई फर्क नहीं पिया। मान लो मैं रनजोत फाइल खोलनी है जी पहले बनी हुई है, तो फिर मैं की करूँगा, फाइल मेनू की ओपन कमांड दूंगा। ओपन कमांड से जो मैं गया वो पूछदा भी किहड़ी फाइल खोलनी है, डेस्कटॉप पर आ देखो रनजोत ना दी फाइल पई है, इनू मैं क्लिक करता, चाहे मैं आ फाइल नेम दे विच टाइप कर सकदा नाम सीगा। तो आ विंडो नू ना मैं जिवें मैं पहलां दस्सिया कि विंडो नू आपां इदां उपर थल्ले कर सकते हैं, तुसीं अपने सहूलत मुताबक इस विंडो नू स्क्रीन दे उत्ते टाइटल बार तो मूव कर सकते हो। हाँ जी, वो तां नहीं हुंदी जे मैक्सीमाइज कीती होवे। मैं तुहानूं दिखाउणा, आ पहलां मैनू मान लो ओपन कर लिया, फाइल खुल गई। हुण जे ये ऑलरेडी मैक्सीमाइज की हुई है, फिर तो नहीं ये आपां इदां च नहीं हुई। अच्छा इत्थे तां हुण मौज है, अगे ना पुराने वर्जन च हुंदा सीगा जे मैक्सीमाइज की हुई तो हुंदी नहीं है, बट ये विच तां मैक्सीमाइज कीती नूं भी जे मैं ट्राई करदा टाइटल बार तो आटोमैटिकली रीस्टोर होकर मूव होंदी है। तो जे तुसीं कहंदे हो कि मूव नहीं सी हुई, ये गल ना नहीं सही हैगी। तुसीं मूव किवें करदे सीगे, हुण करके देखो तो मूव, तुसीं किते मूव तो नहीं गलत कमांड दे रहे, कुछ गलत कर रहे। यू विल डू फ्रॉम टाइटल बार। टाइटल बार केड़ी है, यस हाँ, टाइटल बार तो ड्रैग करांगे तां मूव होनी है। जे आपां विचों नहीं है ना, ठीक है ना, इदां जे दा साइज वड्डा छोटा करना होवे दैन आपां ने कित्थों करना है, दैन जिहड़ी ओ ना विंडो है उहदे बॉर्डर ते चार पासे बॉर्डर ने, चारे कॉर्नरस भी ने, चारे साइडा भी ने। तुसीं माउस पॉइंटर नूं किसी भी साइड ते लै जाओ, लैके देखो उहदी शेप चेंज हो जाऊगी। जे तुसीं एक बार रीसाइज भी करके देख लो, हाँ दिस वे वी कैन चेंज साइज ऑफ विंडो। तो हुण ये फाइल खुल गई, हाले आप खुलने तो बाद कोई चेंजिस नहीं कीतियां, जिवें सी उवें ही है। जे मैं हुण फाइल मेनू की न्यू कमांड अप्लाई करूँगा तो कंप्यूटर ने ये नहीं पूछना कि तुसीं सेव नहीं की, इनू सेव करके बंद करा कि ना करा, जस्ट न्यू कमांड का काम हो गया, नवी फाइल खुलनी, रनजोत बंद हो गई। रनजोत हाले भी डिस्क में पई है, अपने कंप्यूटर च पई है, आप ओपन करके फिर ओपन देख सकते हैं की है उस, बट न्यू का काम आई होप यू अंडरस्टैंड है ना। तो जे मैं न्यू विंडो कमांड दूंगा फिर की होगा, फिर ना इदां दी नोटपैड विंडो एक होर खुल गई। नहीं जे मैं चाहता कि दो फाइलें इकट्ठियां खुलनियां ने, रनजोत भी खुलनी है, इत्थे कोई होर फाइल है मनजोत वो भी खुलनी है, तो आई हैव दिस ऑप्शन कि आप न्यू विंडो कमांड दे के नवी विंडो च एक फाइल एक विंडो च दूजी अलग विंडो च। तो हुण जे दो विंडोज खुली हुई ने, आप इस वेले उपरली विंडो च एक्टिव है। जे आप हेठली विंडो जाना तो बड़ी ईजी है, किधरे भी किसी भी थां ते माउस नूं क्लिक करो, जिहड़ी विंडो थल्ले सी वो उपर हो जाऊगी, वो एक्टिव हो जाऊगी, दूजी इनएक्टिव हो जाऊगी।
ਐਕਟਿਵ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਣਜੋਤ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਵਾਂ, ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਰਣਜੋਤ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ to open any existing file from disk, new to open a new blank document, blank file। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ new ਕਮਾਂਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, current file will have to close। ਅੱਛਾ ਸੇਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, to save current file into disk। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੋਤ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਣਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਜੋਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ अलग अलग जगह, यस यस यस, एक जगह 'ਚ सेम नाम दी दो फाइलां नहीं बन गईयां। जे आपां बनाउण दी ट्राई करांगे, फोर्स करांगे तां वो पुरानी फाइल नूं डिलीट करके नवीं नूं रख लूगा। हुण जे तुसीं देखदे हो ना, इत्थे अपने डिस्क विच आ एक फाइल मनजोत पई है, एक रनजोत पई है। मनजोत दे विच की आ खुली हुई है, रनजोत 'ਚ की आ खुली हुई है, दोनों खुली हुई ने। आपां इहनूं फिर उवें रख लिया। सर जे ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਲਿੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਸਟ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਰਣਜੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਣਜੋਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। ਬਟ ਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਕਮਾਂਡ ਦਊਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਅਲੱਗ ਵਿੰਡੋ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ ਦੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀ ਵਿੰਡੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਕਟਿਵ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਣਜੋਤ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਵਾਂ, ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਰਣਜੋਤ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ to open any existing file from disk, new to open a new blank document, blank file। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, current file will have to close। ਅੱਛਾ ਸੇਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, to save current file into disk। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੋਤ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਣਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਜੋਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ अलग अलग जगह, यस यस यस, एक जगह 'ਚ सेम नाम दी दो फाइलां नहीं बन गईयां। जे आपां बनाउण दी ट्राई करांगे, फोर्स करांगे तां वो पुरानी फाइल नूं डिलीट करके नवीं नूं रख लूगा। हुण जे तुसीं देखदे हो ना, इत्थे अपने डिस्क विच आ एक फाइल मनजोत पई है, एक रनजोत पई है।
ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਣਜੋਤ 'ਚ ਕੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਲਿੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜੋਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਰਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਬਾਅਦ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਲਿਖ ਦਈਏ ਫਿਰ ਰਣਜੋਤ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੋਤ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਰਣਜੋਤ 1 ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। 1 ਰਣਜੋਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਐਨੀ ਨੇਮ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੈਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰਸਰ ਇੱਧਰ ਖੜਾ, ਆ ਵਿੰਡੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਵਿੰਡੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਡਿਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਗੀ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨਜੋਤ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਮਨਜੋਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਦਾਂ। ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਜੋਤ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਮਨਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਜੋਤ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਸੇਵ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ ਅਗੇਨ into disk in a new file name, in a new file with new name. तो कॉपी करने वास्ते कह सकते हैं हुण जिहड़ी फाइल खुली हुई है वो मनजोत नहीं खुली हुई, ऊपर चेक करो ना मनजोत न्यू आ टाइटल लिखा है फाइल का नाम, कि हुण जिहड़ी फाइल इस वेले ओपन है जिस आपां हुण काम करदे पए आ वो मनजोत नहीं है, वो मनजोत न्यू है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा ना मनजोत ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਣਜੋਤ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੋਤ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮਨਜੋਤ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਣਜੋਤ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਈ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਨਜੋਤ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਲੇ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੀ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਨਿਊ TXT, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਹਲੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ A4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, 29.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 297 mm ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਯੋਰ ਪੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਉੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਆ ਹੈ ਨਾ 5x7 ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, 5-7 ਦਾ ਆ, 5-7 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5x7 ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਜਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਐਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 0.75 ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਇੰਚਜ਼, 0.75 ਇੰਚਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਥੋੜੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਤਾਂ 0.75 ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਨੀਚੇੋਂ ਟੌਪ ਐਂਡ ਬਾਟਮ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਈਚ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੇਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸਪੇਸ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਛਾਪ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸਪੇਸ 1 ਇੰਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0.5 ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 0 ਕਰਾਂਗੇ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਘਟਾ ਲਈਏ 0.5 ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ 0.5 ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ 2 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ 1 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ 2 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ 3 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ 1 ਪੇਜ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ 5/7, ਆਮ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 8.5/11, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਤਾ 5/7, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ A4 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 8.5 × 11 ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 5 × 7, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਐਡਾ ਕੁ ਪੇਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੇਜ ਐਡਾ ਕੁ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦਬਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਐਪਸਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪ ਕਲਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵ ਐਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵ ਐਸ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲੋ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ 'ਚ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਔਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ। ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟਪੈਡ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੋਟਪੈਡ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਸੇਵ ਐਸ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟਪੈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਕਸਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਥਿੰਗਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਭੇਜਾਂ, ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੱਟ। ਕਾਪੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਮਾਊਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਬਟਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਈ ਦੱਬਿਆ, ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਬੂੰਗਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੱਬ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਡਰੈਗ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਡਰੈਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਂ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲਓ, ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਓ। ਛੱਡਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡਤਾ, ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਨਿਊ, ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 2 ਲੈਣਾ, ਯੈਸ।
ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਮਾਊਸ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮਾਊਸ ਛੱਡ ਦੋ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਐਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੋ ਕਾਪੀ। ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਹੋ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ, ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਸਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਰੋ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਗੇਨ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਕਰਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਿਟ 'ਚ ਜਾਈਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੇਸਟ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪੇਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਨਿਊ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਨਿਊ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ? ਕਰਸਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੇਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੇਸਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਪੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਐਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸਟ ਕਮਾਂਡ ਦਬਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਆ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਐ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਦਬਤਾ ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਦਬਤਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਦਬੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੇਸਟ। ਉਹ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਲੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਪੀ ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਓਪਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਊ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਊ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੋ ਹੀ ਏਦਾਂ select ਕਰ ਲਈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਟਨ ਦਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਈਵਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਐਡਿਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਅਨਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ Z, ਕੱਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ X, ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ C। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਨਿਊ ਕੰਟਰੋਲ N, ਵਿੰਡੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ N, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੱਲਾ N ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਓ। ਬਟ ਸੌਖਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਪਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਓਪਨ ਕੰਟਰੋਲ ਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਓ ਫਾਰ ਓਪਨ, ਐਸ ਫਾਰ ਸੇਵ, ਸੀ ਫਾਰ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸੀ ਫਾਰ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀ ਫਾਰ ਪੇਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਇਹ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਟਨ ਐ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ZXCV, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ X ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, X ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੈਂਚੀ। ਹੁਣ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ C ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? C ਕੱਟ ਵੀ ਹੈ, C ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ X ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ C ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਓ, X is to cut, X ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, X ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ C ਕਾਪੀ, V ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਸਟ। ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਬਟਨ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਬॉय ਵਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਡ, ਹਾਂ। ਇਟੈਲਿਕ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਬੋਲਡ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯੈਸ, ਉਹ ਫੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਬਟ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋਟਪੈਡ ਸਿੰਪਲੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।